सतगुरु दे जो शलोक अज विचार अधीन कन, इस पहले शलोक दे अखरी अर्थ ने पंथा प्रेम ना जानी। लफ्ज है पंथ, इत्थे हजूर ने शब्द वरत्या है पंथा। इहदे लफ्जी अर्थ ने रस्ता, मार्ग जां राह। पंथा प्रेम ना जाणई, इहदे अर्थ करांगे कि ये जीव रूपी इस्त्री जां शब्द जीव वरतीए, ये प्रेम दे राह नूं, प्रेम दी बाट नूं, प्रेम दे रस्ते नूं नहीं जाणदी, भूली फिरै गवार। प्रेम दे रस्ते नूं जाणिया नहीं ते ये असल च भुल गई है परमात्मा नूं। ते सतगुरु ने शब्द वरत्या फिरै दा अर्थ भटकदी पई है, भुली कोई भटक रही है। कौन? शब्द वरतदे ने गवार। गवार दा लफ्जी अर्थ है मूर्ख, गवार। हजूर दे इस तुक दे अर्थ हो गए कि रब नूं भुली भटकदी कोई जीव इस्त्री, प्रेम दा मार्ग इन्हें नहीं जानिया ते सच ये वे रब नूं भुला के ये भटकी हुई है। फिर इस तो बाद महाराज कहते ने कि भुली कोई किस चीज़ नूं भुलिया। हालांकि इत्थे खरी शब्द नहीं वरतिया पहली तुक च, सिर्फ इन्ना ही है पंथा प्रेम ना जाने, भूली फिरै गवार, नानक हर बिसराए कै पाउंदे नरक अंधियार। गुरु अर्जन साहब कहते किस नूं भुलिया? शब्द कह हर बिसराए कै, हरी नूं, परमात्मा नूं, वाहिगुरू नूं भुला दिता, विसार दिता। ते गुरु साहब शब्द वरते ने उहनूं भुलाउण दा इनू अंत फल की मिलिया। महाराज कहते हैं पाउंदे नरक अंधियार। पाउंदे दा अर्थ पैना, नरक विच। अंधियार दा अर्थ करांगे अन्ना खूह, कुप खूह, हनेरे वाला खूह। कि ये जीव इस्त्री मूर्ख भुली होई, प्रेम दा राह रब दे घर दा नहीं जानिया, सच ये वे खरी नूं भुल के ये नरकां दे खूह विच डिग रही है। फिर अगे महाराज ने इस नूं फिर किया, क्यों किवें भुली? माया मनो ना विसरै। इस दे विचों, इस दे मन विचों माया दा चेता नहीं भुलदा। माया मनो ना विसरै, मन विचों माया नूं नहीं भुला रही। महाराज कहते ने मांगै दम्मा दम। चित्त विच माया दा, पैसे दा, दौलत दा, पदार्थां दा ही चेता है। ते महाराज कहते ने अजे भी मंगदी पई दम्मा दम। इत्थे आप नूं बेनती है, कुछ विद्वानां ने दम दा अर्थ दमड़ी नाल जोड़ के कीता है कि पैसे ही पैसे मंगदी है। शब्दार्थ टीके विच कहा कि परमात्मा नूं भुलाया है, माया मन विचों विसरदी नहीं, ते ये सिर्फ पैसा ही पैसा। दम्मा दम दा अर्थ पैसा कीता, पर असल च इहदे विद्वान अर्थ भी करदे आ कि असल दंब दम चेते विच भी परमात्मा नहीं, ते इहदे चेते दे विच दंब दम दा अर्थ सवास सवास, ये सिर्फ ते सिर्फ केवल माया पदार्थ ही मंगी जा रही है। माया मनो ना विसरै, मांगै दम्मा दम। इनू कह लांगे दम बदम। जिवें पाठ हुंदा दम दम सदा संभालदा, उत्थे सिमरन लिखे दम ना बिरथा जाए। इत्थे है दम्मा दम दा अर्थ कि जिन्ने दम गिन्ने सवास इहदे अंदर आउंदे ने, हर सवास सवास सच एवे ये भुली गवार। परमात्मा नूं याद करन दी थां दम बदम माया ही मंगदी है। माया मनो ना विसरै, मांगै दम्मा दम, सो प्रभ चित ना आवई। इस नूं ओ परमात्मा चेते नहीं, परमेश्वर याद नहीं,
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੱਢਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ, ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਿੱਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੋੜੀਂਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਨੇ। ਤਿੱਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ। ਮੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਜੜ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ। ਤਿੱਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੋੜੀਂਦੋ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਦੀ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਥੋੜੀਂਦੋ ਅਰਥ ਥੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਿੱਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੋੜੀਂਦੋ, ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ। ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਅਖੁੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿੰਨੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਿਨਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਾਬਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਖੁੱਟ ਹੈ। ਨਾਨਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਾਹੇ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਰਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਰਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਭੂਲੀ ਫਿਰੈ ਗਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਰਕ ਅੰਧਿਆਰ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਮ। ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ, ਗਵਾਰ, ਭਟਕਣ ਵਾਲੀ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਿਹਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਐਸ਼ਵਰਜ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਨੇ ਖਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਧਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦਮੜੀ, ਪੈਸਾ, ਕਰੰਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵੇ ਦੌਲਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹਿਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਡਾਲਰ ਨੇ, ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਪਾਉਂਡ ਹੈ, ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਪੇਪਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਕਹੋ, ਡਾਲਰ, ਰੁਪਈਆ, ਪਾਉਂਡ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਚਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਫੂਕਿਆ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਟਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਕੇ, ਪੈਸੇ, ਨੋਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਆਪਦੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਰੰਗੀ, ਭਾਂਤੀ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਭਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਨਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੈ ਪੈ, ਅਗਲੀ ਤੋਕ ਹੈ ਅਨਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਥੋੜਾ ਮਾਇਆ ਆਈ, ਇਹ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆਈ। ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੈ ਪੈ ਅਨ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਸ, ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਨ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਕਈ ਜਨਸਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੋ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਗੁਣ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਦਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਧੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਨਰ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਹੁਨਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਲਿਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਿਆਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਥਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੈ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸੁਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ
कि मुर्गाबी उड़ के पानी च बैठदी है, पानी च तरदी है, पर बाकी भी तो पंछी है ना, ਉਹਦੇ ਖੰਭ कोई ਵੱਖਰੇ नहीं। देखो कबूतर है, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ने, ਕਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ने, बाकी कई उड़न वाले पंछी ने, तोते ਦੇ ਖੰਭ ने। पर जे कहिए भी मुर्गाबी की इस करके तुलना की क्योंकि ਉਹਦੇ पंख ने, ਉਹਦੇ खंभ ने, खंभ तो दूजियां दे भी ने, पर मुर्गाबी नूं रब ने इन्नी कुछ सोझी दिती, ਉਹਦੇ जीवन की घाट तो ਇਹੋ ਜਿਹੀ बनाई, ਜਾਂ इउं कह लो ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ रब ने ढंग दे दिता। पानी च बैठदी ਏ, पानी च ਉੱਡਦੀ ਏ, जिन्ना मर्जी पानी चढ़िया होवे। ये दो उदाहरण मारे, एक कमल का फुल, एक मुर्गाबी, यही दिता है ना जी। जैसे जल में कमल निराल मुरगाई नैसाणै, सुरत शब्द भव सागर तरिया नानक नाम वखाणे। मैं उस दिन आप जी नूं कहा सी कि पानी भावें 15 फुट चढ़ जाए, मुर्गाबी नूं की परवाह, 50 फुट पानी चढ़ जाए, मुर्गाबी नूं कोई कल कहे भी जिथे तू तरनी उत्थे तां पानी 50 फुट चढ़ गया, वो कहेगी मेरे लो भावें 100 फुट चढ़ जाए, मैनू रब ने हुनर दिता, मैं फुट ते भी तर सकदी हाँ ते मैं 100 फुट ते भी तर सकदी हाँ, मेरे ते कोई असर नहीं। कमल का फुल बिल्कुल इस तरह है, पानी चढ़ी जाए वो उच्चा उठी जाएगा। सच ए वे गुरु साहब ने बख्शिश की, एडे कमाल का प्रमाण लिया कि पानी वधी जाए, मुर्गाबी का गुण कदी खत्म नहीं होना, फुट ते भी तरेगी, 100 फुट ते भी तरेगी। कमल का फुल भी जिन्ना पानी वधेगा उन्ना उच्चा उठेगा। गुरु ने कहा जिहड़ा सुरत शब्द का अभ्यासी है, वो झौंपड़ी विच रह के भी माया नहीं व्यापदी, ते सुर शब्द का अभ्यासी जे सारी सृष्टि का राजा भी बन जाए, माया फिर भी नहीं व्यापदी, क्योंकि जो वधेगी वो निर्लेप, निर्लेपता है ही ऐसा गुण। गुरु साहब ने शब्द वरत्या, पर दूजे नहीं निर्लेप रह सकते, वो भिज जाते आ। महाराज शब्द वरत्या कि जैसे जल में कमल निराल मुरगाई निशानै, सुरत शब्द भव सागर तरिया नानक नाम वखाणे। आओ बाणी चो असीं देखना है माया। आनंद साहिब का पाठ आपां रोज़ करने, मैनूं पता नहीं क्योंकि सब तो ज़्यादा जोर गुरु घरां च कहो किते कहो कि इहनूं व्याप गई है। तो मैं आप जी नूं एक बार कहा सी, कई बारी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ सफल नहीं ਹੁੰਦੇ, आलसी बंदे, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਮਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी मुताबक, गुरु अमरदास जी मुताबक, अज महाराज जी का ज्योति जोत समावन दिवस है इस मुल्क के अनुसार। महाराज ने आनंद साहिब च एक शब्द वरत्या, जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया। पेट विच भी माया हुंदी है। गुरु साहब ने इत्थे शब्द अग्न वरत्या, इनू ध्यान दिया जी। जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया। मां दे पेट की अग नाल माया की तुलना कर दी जी। इत्थे भी उदाहरण, नमस्कार सतगुरु नूं। जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया, ये नहीं शब्द वरत्या बाहर बलदी कोई चुल वाली माया, बाल चुल च अग बलदी उहदे वर्गी माया। ये नहीं शब्द वरत्या बाहर खेतां च लगी कोई अग वर्गी माया। ये क्यों कहा कि जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया? उहदे विच एक रमज है। बाहर दी अग बंदा हथ पाए अग साड़ेगी, पर सच एवे मां दे पेट दी अग विच बंदा है ते जिन्नी मर्जी अग ज़्यादा होवे, हकीकत एवे गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने मां दे उदर दी अग च जदों इहदे अंदर सिमरन चलदा है, नाम चलदा है, वो अग इहदा वाल भी विंगा नहीं कर सकती, एक रोम भी नहीं फूकती। इहदा मतलब जिवें मां दे उदर विच अग है, सिमरन होवे, वो अग नहीं फूकती। बाहर माया दी अग वाजे, अंदर सिमरन होवे ते माया भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये उदर दी माया नाल तुलना, अग नाल तुलना दिती। गुरु साहब ने शब्द वरत्या, जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया। माया अगन सब इक्को जेही करता है खेल चा। वेखो मैं कई बार सोचना,
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਛੱਡੋ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਨਿਕੰਮਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਖਚਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ, ਸਾਕਤ ਦਾ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਅੰਤਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਕਤ ਲਈ ਬੜੇ, ਮਨਮੁਖ ਲਈ ਸ਼ਬਦ, ਬੇਮੁਖ ਲਈ ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਮੈਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਸਵਾਨ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਸੁਨਾਏ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿ ਸਾਕਤ ਪੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਵਾਨ ਨੂੰ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸੁਣਾ ਲੈ ਤੇ ਸਾਕਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਕੀ ਗਾਏਗਾ? ਕਹਾਂ ਸਵਾਨ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਸੁਨਾਏ, ਕਹਿ ਸਾਕਤ ਪੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਮੈ ਰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਭੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੌਆ ਕਹਾਂ ਕਪੂਰ ਚਰਾਏ, ਕਹਿ ਬਿਸ਼ਰ ਕੋ ਦੂਧ ਪਿਆਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲੈ ਨੀਮ ਸੰਚਾਈ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਤੇ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੱਕਰ ਘੋਲ ਕੇ ਸ਼ਰਬਤ ਪਾਈ ਜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਤ ਉੱਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲੈ ਨੀਮ ਸੰਚਾਈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਕਤ ਸੁਆਨ ਸਭ ਕਰੈ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਕਹਿ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਲੀ ਖੂਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਲਠ ਰਾਗ 'ਚ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤੈ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਖਾਰੇ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਖਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ, ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਰੰਸੀ ਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ। ਅਮਰ, ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵੀਸਰੈ। ਆਹ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜੋਗੇ, ਦੂਜੇ ਪੈਰੈ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਲਿਵ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਨਾਗਣੀ, ਡੈਣ, ਸਰਪਣੀ, ਕਪਟਣ, ਨੱਕ ਕਟੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ, ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ, ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੈ ਡਾਰੀ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਕਤ ਪੱਤਰ ਭਰ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ, ਇਕਤ ਪੱਤਰ ਭਰ ਬਾਨੀ, ਆਸ ਪਾਸ ਪੰਚ ਜੋਗੀਆ ਬੈਠੇ ਬੀਚ ਨਕਟ ਦੇ ਰਾਨੀ।
ਨਕਟੀ ਕੋ ਠਨਗਨ ਬਾਡਾ ਡੂ ਕਿਨਾ ਬਵੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਨੱਕ ਕੱਟੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ, ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾ ਕੇ ਰੇ ਨਾਹੇ ਆਵਤ ਪਈਆ ਖੋਦੇ ਜਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਕੱਟੀ, ਕੰਨ ਕੱਟੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਦਰ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਆਏ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਦਰਸਾਈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੀ ਆਟਾ ਮੰਗਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਜੀ ਲੂਣ ਮੰਗਦੇ ਪਿਆ, ਘਿਓ ਮੰਗਦੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦਾ ਅਰਬਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਮਥਾਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ, ਹਉ ਮੰਗੂ ਸੰਤਨ ਰੇਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੀ ਕਾ ਦੇਣਾ, ਦੋਏ ਸਿਰ ਮੰਗੂ ਚੂਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਜੀ ਨੇ, ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਥੋੜਾ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਣਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਘਰ 'ਚ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਮਾਲਾ ਹੈ, ਕਮਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਨਿਰਲੇਪ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਕਿਲੋ 2 ਸਿਰ ਆਟੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਏ ਸਿਰ ਮੰਗੂ ਚੂਨਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਓ। ਪਾਓ ਦਾ ਅਰਥ 250 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਈਆ। 2 ਸਿਰ ਆਟਾ, 1 ਪਾਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਘਿਓ। ਦੋਏ ਸਿਰ ਮੰਗੂ ਚੂਨਾ, ਪਾਓ ਘਿਓ ਸੰਗ ਲੂਣਾ, ਅੱਧ ਸਿਰ ਮੰਗੂ ਦਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵੇਦਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਲਈ, ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ, ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਪ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਸ ਪਾਠ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਦੋਏ ਸਿਰ ਮੰਗੂ ਚੂਨਾ, ਪਾਓ ਘਿਓ ਸੰਗ ਲੂਣਾ, ਅੱਧ ਸਿਰ ਮੰਗੂ ਦਾਲੇ, ਮੋਕੋ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਜਵਾਲੇ। ਖਾਟ ਮੰਗੂ ਚੌਪਾਈ, ਖਾਟ ਮੰਜੀ ਜੀ 4 ਪਾਵੇਂ ਵਾਲੀ, ਸਿਰਹਾਨਾ ਅਵਰ ਤਲਾਈ। ਉੱਪਰ ਕੋ ਮੰਗੂ ਖੀਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਖੇਸ ਦੇ ਦੀ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ। ਉੱਪਰ ਕੋ ਮੰਗੂ ਖੀਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਗਰੋਂ ਜਨ ਥੀਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਲੱਭੋ, ਇੱਕ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫੱਬੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਫੱਬ ਫੱਬੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੁਰਤ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਮ ਬਦਮ ਸਿਰਫ ਦੌਲਤ ਦਾ, ਸਵਾਸ ਦੌਲਤ ਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਬਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਦਈ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਨਵਾਜੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਵਾਜੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤ ਟੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਲਈ ਆਈ ਵੀ ਮਾੜੀ, ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਲਈ ਗਈ ਵੀ ਮਾੜੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੂਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੋ ਬੋਲੇ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੇ, ਦੌਰਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਆ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟੀ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ। ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲਗਤ ਹੈ। ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਲੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ
कि माया के दो दाव हैं। दाव आप दो तरीके न मार दी। माया के दो दाव हैं, करे दोए जुतमार। आए तो बौराए नर, जाए करे खुवार। जाए करे खुवार, मरै नर चूर चूर के। आवे बड़ो अहंकार, तुरै नर कूर कूर के। फिर सुनियो, माया के दो दाव हैं, करे दोए जुतमार। आए तो बौराए नर, जदों आउंदी बंदा हंकार च कमला हो जाता है जी, बौराना हो जाता है। आए तो बौराए नर, जाए करे खुवार। आउंदी है ते बौरा हुंदा है, ते जांदी है मैंटली अपसैट हो के कमला हो जाता है। शदाई दोनों पक्षों तो हो जाता है, हंकार विच भी शदाई। आवे तो आए तो बौराए नर, जाए करे खुवार। जाए करे खुवार, मरै नर झूर झूर के। सच्ची मुच्ची अंदरों परेशान हो जाता है। आवे बड़ो अहंकार, तुरै नर कूर कूर के। बिन बूझे दो कार, सार संतन फुरमाया। मूर्ख को दुख देवता, आवती जाती माया। इनू बाबा जी ने शब्द वरते है कि असल च जदों आउंदी इहदे वखरे ने ते रब दे रंग ने जी। वाहिगुरू जी कदी मानना, वाहिगुरू सच्चे पातशाह बचाई, सब नू बचाई। कदी वो दिन भी विखा दिंदा है जिदन बंदा कहता है मैनू आ खाना पसंद नहीं, अपने घर दियां थालियां नू ठुड्डे मारदा है। कदी रब वो भी दिन विखा दिंदा, कूड़ियां उत्ते बैठा लोकां दी जूठ चुन चुन के खांदा है। कबहू खांड खीर घ्यो ना भावै, कदी इन्हां नूं भी चंगे नहीं समझदा, पर उहदे रंग ने कबहू घर कर टूक मंगावे। फिर जे टुकड़ भी ना मिले, कबहू कूरन चने बिनावे। बिंदर ते चुनना कहते ने कई बारी मंगदियां नूं भी खैर नहीं पैंदी। वाहिगुरू इहो जिहा दिन विखा दिंदा, बंदा कूड़ियां उत्तों दाने चुनदा हुंदा है। यही कारण जिन्हां बंदियां ने गरीबी देखी है ना, मेरा ख्याल वो छेती भुलदे नहीं। ਜਿਹੜੇ सौण ਦੇ जम ने ना, याद रखियो सौण का जम मतलब हरियावल च पैदा होया। उन्होंने की पता हाड़ दियां लूआं बापू ने किहड़ियां देखियां। इस करके साडी पीढ़ी खिमा करियो, वो जो कुछ लै लैंदी जमदियां वो ये समझदी है सारा घर इसे तरह ही। ते जे उन्होंने किते सच ये वे, ये गल कहण दा यतन करो भी आ देखो दादे ने प्यो ने पड़दादे ने बड़ी मेहनत की, वो ब्रह्म ज्ञानी बन के नाल ही प्रमाण छड्डदे, तुहाडे कर्म तुहाडे नाल, साडे कर्म साडे नाल। इस तरह अगों उत्तर देंदे आ। मैं आप जी नूं बेनती करांगा कि एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज विडाना। गुरु साहब इत्थे शब्द वरत रहे, मैं थोड़ा जिहा पॉजिटिव लिया है कि जदों परमात्मा दा नाम अंदरों विसर जाए, प्रभु दे प्रेम नूं नहीं जानदा, सिर माया दे विच भुल्ला है। ते जिहड़ा माया विच रह के भी परमात्मा दे प्रेम नूं जानदा है, गुरमुखो सच ये वे वो मुरगाबी की तरह प्रवान हो जाता है। एक सिख महाराज जी दे होए सन्मानयोग ये भाई बन्नू जी। भाई बन्नू साहब जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब जी की स्वरूप विच शाही कागज़ ते कलम की सेवा की। साडा इतिहास कहता है कि भाई बन्नू ने आद बीड़ की जिलत बनाने की सेवा भी की, इन्हें एक उतारा भी किया। भाई बन्नू वाली बीड़ उन्होंने खारी बीड़ कहा जाता है, वो कानपुर है यूपी विच। वो इन्ना सिख का जीवन मैं आप जी जी बेनती कर लगा, जिस दिन हरमंदर साहब बनया तो उस दिन प्रोत आए। उन्हें कहा जी पहली इमारत बनी, पहला जिहड़ा तुसी लंगर लाया तो ये साडी थाली बनती है, असी प्रोत हाँ। महाराज जी ने अगों पता उत्तर की दिता, कह लगे असी वेलड़ प्रोतां नूं नहीं देंदे, हमरा प्रोत भाई बन्नू सब सिख संगत संत कर मनो। हमरा प्रोत भाई बन्नू सब सिख संगत संत कर मनो। इन्हां दा अपना व्यापार घ्यो दा सी, आप सब नूं पता है। मैं सिर्फ दो बेनतियां साखी मैं आप शुरू करना इस करके भी जे गुरमुख कहंदे आ तां उस वक्त गुरुदेव कोल सिख हुंदा है
ਤੇ ਆਹ ਪੌੜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਇਸ ਬਚਨ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲੀ ਗੰਤ ਮਿਟਾਵੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗਵਾਵੈ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਤਖਯਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਅਲੰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਬਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ, ਤੂੰ ਮੰਗੜ ਚਲਾ ਜਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਚ ਫੁਰਨਾ, 2 ਫੁਰਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 2 ਜੀਵੋ ਲੱਖ ਹੋਏ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ। 1 ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ, ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਜੀਵ, ਤੇ 20 ਲੱਖ ਜੀਵ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜਗਦੀਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 2 ਜੀਵ ਹੋ ਲੱਖ ਹੋਵੇਂ, ਲੱਖ ਹੋਵੇਂ ਲਖਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆਂ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਤਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਏ 21 ਇੱਕ ਮਿਕ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਘਿਓ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਚ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਘਿਓ ਦੇ ਖਾਤਰ ਬੈਸੇ ਪਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਿਓ ਲਈ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਤੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਮਨ ਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਲੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਵੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਚਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਲਗੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਈ, 2 ਘੜੇ ਪਏ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਘਿਓ ਵਾਲਾ, ਫਟਾਫਟ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਘਿਓ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੇਰਾ ਉੱਤਰ ਫਿਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਲਿਆਈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਬੰਨਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਘਿਓ ਦੇ ਬਾਹਰ ਥਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਭਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੁਰਾਖ ਨੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਥਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਅੰਦਰੋਂ ਭਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਥੰਧਿਆਈ ਦੱਸਦੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੇ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਘਿਓ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੜਿਆ ਭਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥੰਧਿਆਈ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਚ ਰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨ ਦੇਖ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੱਪੜੇ ਘਿਓ ਨਾਲ ਥਿੰਦੇ, ਹਕੀਕਤ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕੋਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਕਦੀ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ 2 ਬੋਲ ਲਓ, 4 ਬੋਲ ਲਓ, 5 ਬੋਲ ਲਓ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਹੀ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਫਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਤ ਰਵਾਂਗਾ, ਘਰ ਚੱਲੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਬਰ ਕਰਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸਾ ਸਮਝਦੇ ਥੋੜਾ ਗਰਮ, ਮੈਂ ਕੋਸੇ ਨਿੱਘੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਓ, ਮੈਂ ਘਿਓ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਣਕੇਸ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਣਕਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਘਿਓ ਦੇ ਕੁੱਪੇ ਭਰੇ ਸਨ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾ ਕੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਸੇਕ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਘਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੇਖੀ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੜਾਈ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁੱਪਾ ਨਿੱਘਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਘਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਪਾ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਖੁਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੁਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫੱਟੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਰਿਆ ਭਾਂਡਾ ਜੀ ਘਿਓ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਫੱਟੀ ਧੋ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾਗਾ ਨਾ ਡੋਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥਿੜਕ ਗਿਆ, ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫੱਟੀ ਵੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਧੋਵਾਂ, ਫੱਟੀ ਵੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਧੋਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਈ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਲਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਪੈਸੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤੋਲਣਾ, ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਵੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਨਿਰਲੇਪ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਾਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੇ ਘਰ ਮਹਿਲ ਸਰਾਈ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਅਭਿਆਗਤ ਜਾਏ ਵਰਸਾਤੇ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹਿਲ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਇਆ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੁਹਾਗਣ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੀ ਏ, ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੇਸ਼ਵਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਏ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਨਮੁਖ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲੀ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣਹੀ, ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੈ ਗਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਇਸਤਰੀ, ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੇਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲੇਖੋ ਸਭ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ।
वो प्रेम स्वरूप है। पंथा प्रेम ना जाने, इस जीव ने प्रेम का राह नहीं जानिया, भूली फिरै गवार, इस संसार विच माया विच भुल गई गवार। महाराज कहते हैं नानक हर बिसराए कै, जदों हरि नूं विसार दिता, प्रभु नूं भुला दिता, ते सतगुरु कहते हैं पाउंदे नरक अंधियार। इहो जे भुले होए जीव रब नूं भुला के नरकां दे विच सड़दे पए आ। जिहदा मतलब नरक दे खूह च डिगे आ। थोड़ा जिहा ते होर ये दो जिहड़े बचन ने ना, ये बिसरे ते बड़े डिपेंड करदे आ। सिद्धी गुरसिੱਖੀ जिहड़ी है गुरमत ये गल कहिंदी है भी अठे पैर तैनूं रब चेते रहे। कल भी मैं कहा सी शायद भी ये चेते तो विसर जाता है, इनू चेता कीतियां भी चेते तो भुलदा है। ते दुनिया की एक निक्की जी गल वापरी होवे ते बिना चेते करन तो चेते चों निकलदी कोई नहीं। ये चेते चों वार वार विसर जाता है, ये चेते विच वसदा ही नहीं। याद रखो चेता पकाना पैंदा इहदे लई, इहदे लई मुशक्कत करनी पैनी। गुरु साहब ने कहा जिन्हों विसर जाए वो सचमुच खत्म, जिन्हों चेते आ जाए जिंदगी। जिवें कल पाठ किया सी आखां जीवां विसरै मर जाऊं, मिरनंग मरनंग बिसरनंग गोबिंद है। जदों गोबिंद भुल गया उदों मौत हो गई। जीवनंग हर नाम ध्यावण है, उन्होंने चेते किया। एक बचन आउंदा बसंत स्वर्ग लोक है, जितते पृथ्वी नभ खंडन, पंथा प्रेम ना जानी, भूली फिरै गवार। नानक हार बिसराए कै पाउंदे नरक अंधियार। गुरु साहब कहते बसंत लो स्वर्ग लोक विच वसदा होवे, सारी धरती नूं जित्या होवे, पर सच एवे बसंत स्वर्ग लोक है, जितते पृथ्वी नभ खंडन, बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमन। नानक हर बिसराए के बिसरंत हर गोपाल है। शब्द वरते नानक ते प्राणी उद्यान भरमन। कौतक कोड तमाशियां माया मनो न विसरै। कौतक कोड तमाशियां चेतना आवस नाओ, नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थां। नरक बराबर नानक हर बिसराए कै पाउंदे नरक अंधार। फरीदा तिन्ना मुख डरावने हर बिसराए कै। फरीदा तिन्ना मुख डरावने, जिन्ना विसारियो नाओ, ऐथे दुख कनेरियां अगे ठौर न ठाओ, पाउंदे नरक अंधियार। महाराज ने शब्द वरते ने कि नाम भुल जाए, इस नूं आप पढ़ दिओ, नाम बिना जो पैरै खाए, पाउंदे नरक अंधियार। ज्यों कूकर जैठ जूठन में पाए, नाम बिना जेता ब्यवहार, ज्यों मृतक मिथ्या शिंगार। नाम विसार किए सरस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। गुरमुखो जिथे वो विसर जाए, गुरु साहब कहते हैं वो नरक बन गया। सचमुच वो नरक सड़ रहे ने। अगला बचन है माया मनो ना विसरै, मन विचों निकलती कोई नहीं। सच्ची जी पता नहीं किहो जी रब ने ठग मूरी ला दी है। ये अंदरों फुरनिया च चलेगी, वेखन च चलेगी, देखन च चलेगी। माया मनो ना विसरै, तो फिर दम बदम सवास सवास सिमरन किदा चलता है। मांगै दमा दम, होर आ जाए होर आ जाए, मैं तृप्त हो जा। नहीं गुरमुखो बिल्कुल नहीं। मैनू याद है कि जिहड़ा स्थान बंगला साहिब सतगुरु जी का जी दिल्ली, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज उत्थे टिके हुए सन बंगला साहिब। तो महाराज जी दे कोल जो असी पुराना इतिहास पढ़ने उस विच कहा जाता है भी औरंगजेब मिलन आया सी, पर गुरु हरकृष्ण साहब जी नहीं मिले। औरंगजेब ने यत्न भी किया, पर महाराज जी ने कहा नहीं मलेश को दर्शन देना। जदों ये शब्द कहा तो उन्हें एक गल कही राजा जय सिंह नूं, कहंदा मैनूं मिलना नहीं, आखिर मैं इस मुल्क का बादशाह हाँ। मैं तां पुरातन कहा क्योंकि नवीन विद्वान इनू खंडन करते हैं। वो मिलिया जी, पर नहीं। औरंगजेब ने शब्द कह मैं बादशाह हाँ, इस मुल्क का मालक हाँ, मिलना नहीं तो घट्टो घट मेरे ऐशवर्ज, मेरे पदार्थ, मेरी साध, जो कुछ मेरे कोल है
ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਬਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਖਾਧਾ ਹੈ ਕਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਮਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਮਾਇਆ ਮਨੂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। क्या खादा क्या पैदा होए, जामन नाई सच्चा सोए, क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे मैली वास, नानक सच्चे नाम बिन सबो टोल विनाश। सब कुछ गिन दिता, दौलत गिन दी, पदार्थ गिन दिते, परमात्मा विसर जाए। महाराज कहते सच्ची मुच्ची नरक। इसे करके गुरमुखो बाणी च आ पढ़ते हो, बहुत शब्द ऐसे ने जिहदे विच ये तरला लिया गया, दाता सब कुछ हो जाए पर तू ना विसरी। देखो की विसरै, दुख बहुता लग है, क्योंकि तू विसर गया तो नरक घोर अंधार है, पौंदे नरक अंधार है। तो महाराज कहते ने जिमें दुध तो बिना गां की कोई कीमत नहीं, खंभ तो बिना पंछी की उडारी नहीं, पानी तो बिना फसल कोई नहीं, बहुत कुछ दे दें पर तेरी याद ना आवे तो सब कुछ व्यर्थ है। दुध बिन तेन, पंख बिन पंखी, जल बिन उचपद दाम नहीं, क्या सुल्तान सलाम विखोना, अंधी कोठी तेरा नाम नहीं। उस विच महाराज कह रहे कि तू भुली ना, जे तू विसर गया की विसरै, दुख बहुता लाग है, दुख लाग है तू विसर नहीं। आप पहला बचन महाराज दा पढ़ दिओ कि गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाए। विसर ना ही दातार अपना नाम देखो, यही मंगया जी, तू विसर नहीं, विसर ना ही दातार अपना नाम देखो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। भाई साहब ने एक बचन किया, भाई साहब भाई वीर सिंह हुणां दा सिमरन बारे जी, विसर गया तो खत्म। वो 4 सतरां ने पंजाबी दियां सौखियां जियां, कहते हैं लगे प्यार तां प्यारड़ा पास वसे, लगे प्यार तां प्यारड़ा पास वसे, कदी अखियां तो ना होए ओले, कदे अखियां तो जे होए ओले, सूरत उस दी दिलों ना होए ओले। सूरत शब्द, लगे प्यार तां प्यारड़ा पास वसे, कदी अखियां तो ना होए ओले, कदी अखियां तो जे होए ओले, सूरत उस दी दिलों ना होए ओले, सूरत उस दी दिलों जे होए ओले, नाम जीव तो कदे ना होए ओले। नाम ना भुल जाए जीव तो, नाम जीव तो कदे ना होए ओले। अगे कहते नाम जीव तो कदे जे होए ओले, सुरत दे तो शाला तद होए ओले। उदम दे विचों जिंद कढ़ ली जिदन तेरी याद भुल जाए। मैनू इंज लगा भाई साहब किते इस गजल दे शेर ते इतना लिख रहे, हवाए बंदगी अवुर्द दर वजूद मरा, वगर ने जोने चुकी। शब्द वरते ने भाई साहब, तेरी बंदगी दी तांग ही मैनू बॉडी विच लैके आई है, जे तेरा सिमरन नहीं तो मैनू बॉडी विच रहन दा कोई चाह नहीं, क्योंकि मैं शरीर धारण किया है तेरी बंदगी कर सका। हवाए बंदगी अवुर्द दर वजूद मरा, वजूद मेरा तां है तेरी बंदगी है। हजूर सच्चे पातशाह महाराज जोर दे रहा कि वो चिंतन माया दा दिन रात चलता है जी। बड़ा मुश्किल है, आप सारे बैठिया बैठिया कह तो देने एवं ज्ञानी कहते रब का की पाना, इधरों पटना इधरों लाना, गुरमुखो ये तो पट्टी ही नहीं जाता कई जन्मां का। ये इहो जी बीमारी है, पट्टन का पट्टन वाले पासे आ ही नहीं रहा। गुरु साहब शब्द वरते आ, माया मनु ना विसरै, मांगै दमा दम श्वास श्वास मंगदा है, सो प्रभ चित ना आवी नानक नहीं करम। कहते भाग ही माड़े कहांगे और की कहांगे, नहीं करम कहते किस्मत माड़ी कहोगे, भाग माड़े कहोगे जिन्होंने परमात्मा का नाम चेते नहीं आता। सचमुच जिथे ओदा चेता विस उंज वेखो किड्डी वड्डी किरपा की, चेता हमेशा बंदे दे नाल रहिंदा। पोथी साहब नाल नहीं सदा रहेगी, पर पोथी दा शब्द चेता तुहाडे नाल रहेगा। ये चेता ही तो अंतले समय बंदे दी जून का फैसला करता है।
देखो असी बाणी जिहड़ा शब्द हुंदा है ना, चलो अजकल मैं तां थोड़ा जिहा दिल तां नहीं करदा किसी खब्बे सज्जे सुरत नूं खंडावां, पर मैनूं पता है ना अर्थां दे अनर्थ हुंदे ने। अरी बाई गोबिंद नाम मत, ये मन च आवेगा ये चेता क्यों वार वार कही जाते हैं। अरी बाई गोबिंद नाम मत विसरै, ਉਹਦਾ एक कारण है जुग जुग मेर शरीर का, वासना बद्धा आवे जावे, फिर वटाइए ज्ञानी होए मर्म को पावे। भाई साहब ये महाराज क्यों कहते हैं चेता कर चेता कर। सीधा जज सवाल उठेगा जी क्यों कही जाते हो ना विसरे ना विसरे, ये की गल। जिस वक्त असी तुसां बॉडी छड्डनी है, अज नहीं कल नहीं, जदों भी टाइम आया याद रख दो बॉडी छड्डदियां जो चिंतन अंदर चलेगा तुर अंदर, वही चिंतन फैसला करेगा अगला शरीर तेनों केड़ा मिलना है। ये तां क्या भी चेते कर, बाबा जी ने क्या क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो ना विसरै तां सहला मरना होए। ये शब्द मैं ਜਿਹੜੀਆਂ दो तुका पढ़िया ने कि जुग जुग मेर शरीर का, जुग जुग ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੇਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਾੜ, ਉੱਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਆਤਮਾ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जुग जुग फेर वटाई है, ये वासना हर वारी बॉडी बदल देंदी है। जुग जुग फेर वटाई है, ज्ञानी कोई मर्म को पावे। इसे करके गुरु जी ने कहा अरी बाई गोबिंद नाम मत विसरै, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै। इत्थे सिमरे का अर्थ चेता है, सिमरे का अर्थ याद है। तां मैं बेनती की किते ना आवे भी क्यों कहने वार वार अरी बाई गोबिंद नाम मत बिसरै, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता महजे मरै। महाराज शब्द वरदे आ सर्प जोन वल वल ओतर है, अंत काल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता महजे मरै। वासना जड़ी भी आ गई, बेशवा जोन वल वल ओतर है। अंत काल जो मंदिर सिमरै, ऐसी चिंता महजे मरै। महाराज कहते ने फिर होवेगा कि प्रेत जोन वल वल उतरै। अंत काल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता महजे मरै। सूकर जोन वल वल उतरै। आपां कहांगे शराब बिल्कुल नहीं, भगत जी कह रहे ने कि चेते रखो ये अंतली वासना ने फैसला करना तू किधर चला है। महाराज दे अगला शब्द अंत काल जो नारायण, तां कहते ने विसरी ना। तां बाबा जी ने एक शब्द वरत्या कि कुदरत कीम ना जानिए वड्डा बेपरवाह, कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में। मैं तां बेनती की क्योंकि अज सुख है, लोक ने परिवार है कोल, सानू कोई नहीं इस गल की परवाह रहनी। पर गुरु साहब कहते ने अंत काल जो नारायण सिमरै, ऐसी चिंता महजे मरै। बदत तरलोचन ते नर मुक्ता पीतांबर वाकै हृदय बसै। ये इस करके गुरु जी कहते जे माया का चिंतन रहा, मनो ना विसरै। जिस ये सवासां च चल पई, एदा सिमरन चल गया, ਇਹਦੇ सिमरन ने अगला जन्म तबाही सट नहीं। जे सवासां दे विच रब दा सिमरन चल पिया ते जन्म मरण कटिया जाएगा। माया मनो ना विसरै, मांगै दमा दम, दम दम मंगदा भी खोर खोर। पर जे सिमरन आ जाए फिर सच्ची मुच्ची। ये भी कई बारी कहते जी ये जे सारी जिंदगी पाप किया, अंतले समय रब चेते आ गया। याद रखियो अंतले समय रब ओनू चेते आउंदा है जिहदे धुर अंदर किते बीज पिया होया है। एक बाणी च बचन आउंदा है ये अजा मल को अंत काल में नारायण सुध आई। हुण ये उस सवाल का उत्तर है किन्ने पाप कीते ने। वो आपां नाम नूं समझने की आ, असी समझने भी शायद अंतले कल जे वाहगुरू कह दिता इन्नी जिंदगी लंघ गई। एक वाहगुरू शब्द वो गुरमुखो जदों तुर अंदर तो गुरु कृपा करे, एक शब्द ही वाहगुरू निकल गया। एक निक्की जी अग दी तीली सारे जंगल नूं फूक देंदी है। एक बारी अंदरों वाहगुरू निकले तो सारे जन्म के पापां नूं फूक दिंदा है। अंतला समा आया उन्होंने चेते। अजा अजा मल को अंत काल में नारायण सुध आई, जां गत को जोगीश्वर बांसत।
ਜਿਹੜੇ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਜਾਮਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੋਗੀਸ਼ਰ ਕਿਹਾ, ਜੋਗੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝੋ, ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਈਸ਼ਰ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋਗੀ। ਜਾਂ ਗਤ ਕੋ ਜੋਗੀਸ਼ਰ ਬਾਂਸ਼ਦ ਸੋ ਗਤ, ਆਈ ਦਾ ਉਤਰੇ ਛਿੰਨ ਮੈਂ ਪਾਈ ਰੱਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਛਿੰਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਵਸ ਕੀਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਕਿਰਪਨ ਲੋਭ ਪਿਆਰ ਚਾਰੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਉਨ ਅਗ ਕੀਏ ਹੋਵਾ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰ, ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਬਿਤ ਕਿਦ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਧਰਿਆ, ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਬਿਤ ਕਿਛ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਧਰਿਆ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਿਮਖ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਿਮਖ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ, ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਭੋਗ ਭੋਗੀ ਚਲੋ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਤਲਾ ਨਿਮਖ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਕਿਲ ਵੀ ਖੂਨ ਅਗ ਕੀਏ ਹੋਵਾ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰ, ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਬਿਤ ਕਿਛ ਕਦੇ ਨਾ ਅੰਤ ਧਰਿਆ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਧਰਿਆ। ਏਕ ਚਿਤ ਜਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਿਆਇਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੇ ਚੇਤਾ ਚੇਤਾ ਮਨ ਚ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਸੱਚੀ ਜੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਚੇਤੇ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਪ੍ਰਸੰਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲ ਸਿਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਖੇਡੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੁੱਠ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਗਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਤਰਕ ਕੁਤਰਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਐਸਤਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੁੜਦੇ, ਕੰਬ ਇੰਨੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਸਬਤ ਪਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਛੂੰਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਈਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਈਂ ਤੇ ਕਸਾਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਪਿੱਛੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਮਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੇਡ, ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੋਡੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੀਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਦਾਸ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਪਏ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਲਾਚੀ ਬੇਰ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਚੀ ਬੇਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਚੀ ਬੇਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲਾਚੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਚੀ ਬੇਰ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਚੀ ਬੇਰ, ਇੱਕ ਦੁਖਭੰਜਨੀ ਬੇਰ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੇਰ। ਲਾਚੀ ਬੇਰ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਦੇਖਿਆ ਘੜੀ ਤੋਂ ਤੇ 1:13 ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਿਆ 13 ਕਿ 15। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਆਈਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨੌਕਰ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:15 ਵਜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਬੋਧਿਕ ਤਲ ਤੇ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਸੋਚੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਮਾਇਆ ਚੱਲੇਗੀ, ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਵਾਸ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਖ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕਦੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ। ਕਰਮ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਉਹ ਜੀ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਤਿੱਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੋ। ਤਿੱਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਥੜੀ ਦੋ, ਉੱਕਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਥੁੜਨਾ। ਤਿੱਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੋ, ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਦੌਲਤ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅਕੁੱਠ, ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ। ਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕਰ ਲਓ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਹੇ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਖਰਚੀ ਜਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਖਾਈ ਜਾਈ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਏ ਦਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆ ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਉਂਦੀ ਖੋਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ। ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ। ਭਰਾ ਸੱਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਫਰਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਖੇਤ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਏ ਕੰਮ ਬੰਨਾ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦਾ। ਅਗਨ ਨਾ ਦਹਿ ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਮਗਨ, ਤਸਕਰ ਨੇਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਕਰ ਸੰਚੌਨੀ, ਸੋ ਧਨ ਕਤੂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਮਰਾ ਧਨ ਮਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਇਹ ਸਾਰ ਧਨ ਕਹੀਏ। ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੁਖ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨਾ। ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦਾ, ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿੱਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੋ, ਜਿੱਤਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਨਾ, ਲੰਗਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਆ ਗਈ, ਲੰਗਰ ਬੜਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਚਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ,
ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਉਹ ਬਾਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਤਿੱਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੁੜੀ ਦੋ ਜਿੱਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ, ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾਨ ਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਪਰ ਦੂਜਾ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰ ਗਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਭੁੱਲੇ ਅੰਧ ਗਵਾਰ, ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਪੁਨ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਦਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਥੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 2-3 ਵਾਰੀ ਥਥਲਾਉਂਦੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਖਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਆਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੈ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਪਰ ਨਾਲ ਕਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੈ ਹਰ ਲਾਏ। ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਧਨ ਸਾਰ। ਤਿੱਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੁੜੀ ਦੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਜੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੋਟੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾ ਦੇ, ਤੋਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੀ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਘਟਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਹੱਟੀ ਸਜਾ ਚੱਲਿਆ, ਹੋਰ ਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਦਰ ਤਾਂ ਉਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਚੱਲਿਆ। ਦੂਈ ਹੱਟੀ ਝੱਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਝੱਟੀ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਮੁੱਕਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹੱਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਆਪ ਖੈਂਦੀ ਖੈਰ ਦਬੱਟੀ ਹੈ, ਦਬਾ ਦਬ ਜਿੰਨਾ ਵੰਡ ਸਕਣਾ ਵੰਡ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਘਟਣਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੂੰਜਦਾ ਪਿਆ। ਘਾਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਤਿੱਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੁੜੀ ਦੋ, ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਖਾਹੇ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਖਰਚ ਲੈ ਖਾ ਲੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 2 ਕਥਾ ਹੋਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਦਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਐਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਐਤਕੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੁਬਾਹ ਵਾਚਾਂਗੇ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ